Dear students, we are going to continue the atoms chapter here. వీడియో చూసే ముందు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే, అండ్ షేర్ ఇట్ టు మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, ద సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ atoms is electrons orbit. Electron orbits, simply electron orbits. We have concluded in Rutherford model that majority, total positive charge and majority of the mass supposed to be concentrated at some small volume. We called it as core or nucleus, and around which the electrons revolve. దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కన్క్లూడెడ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంప్టీ. The total mass of the atom is supposed to be concentrated at small volume. A core దగ్గరనే కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. While the electron is revolving in a closed circuit, closed loop. ఈ క్లోజ్డ్ లూప్లో సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు there exists a centripetal force always. That centripetal force is given by, who is giving that centripetal force? Here positive charge is there, here negative charge is there. There is a Coulombic attraction between positive and negative charges. So this centripetal force is being compensated by Coulombic force. Okay, centripetal force is nothing but mass into centripetal acceleration v square by r is equal to Coulombic force is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 magnitude. I am taking only magnitude. Q1 is nothing but charge of the, let us consider it is hydrogen atom. So charge of the hydrogen proton charge is nothing but E, and electron charge is also nothing but E. There exists a separation between them. That separation is nothing but r square. Okay, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. In case if we consider this as the another atom with charge ZE charge ఉన్నది అనుకుందాం. Z అంటే ఏంది? అటామిక్ నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ నియాన్ పాజిటివ్ సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ చార్జ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? Z is nothing but 10e. సో చార్జ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నియాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10e అవుతుంది. ఓకే, సో లేకుంటే ZE అనుకుందాం. Z ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఒకవేళ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అయితే Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. రైట్, సో జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుందాం. ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi epsilon naught ZE square by r. This is an expression for mv square. Let us consider this is equation number 1. Okay, we know that I am going to find total energy. Total energy is nothing but sum of potential energy and kinetic energy. First I am going to find out kinetic energy of mv square. We know that of mv square value is how much? 1 by 4 pi epsilon naught ZE square by r. That is nothing but 1 by 8 pi epsilon naught ZE square by how much is there? R. This is an expression for kinetic energy. And now I am going to write the expression for potential energy, that is minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. q1 is nothing but charge of the nucleus, q2 is nothing but charge of the electron, magnitude of charge I am taking. So q1 q2 by r. So potential energy is nothing but minus 1 by 4 pi epsilon naught ZE square by r. Okay, so this is an expression for potential energy. Now I am going to find total energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy. Okay, so kinetic energy is nothing but ZE square by 8 pi epsilon naught r వచ్చింది మనకి, and potential energy is nothing but minus 1 by 4 pi epsilon naught ZE square by r. minus 1 by 4 pi epsilon naught ZE square by r వచ్చింది. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కామన్ థింగ్స్. కామన్ తీస్తున్నా. ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి? ZE square by 4 pi epsilon naught r. ఇందులో కూడా 4 pi epsilon naught r ఉంది. 4 pi epsilon naught r కామన్ తీస్తే ఇందులో 1 by 2 ఉంటుంది, ఇందులో 1 ఉంటుంది. 1 by 2 minus 1 is nothing but minus 1 by 2. So ZE square by 4 pi epsilon naught r into minus 1 by 2.
సో మొత్తం టోటల్ ఎనర్జీ అనుకోండి మైనస్ జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 8 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్. 2 into 4 is nothing but 8 pi epsilon naught r. Energy is negative. Negative energy indicates closed orbits. That means the electron is revolving in a closed orbit. Closed orbit, circular orbit lo revolve అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ అయింది. నెగటివ్ ఎనర్జీ అంటే స్టిల్ ద ఎలక్ట్రాన్ is bounded towards to the nucleus. If energy is positive, that indicates energy is not bounded towards to the nucleus. Okay, and the energy is positive, the orbits will not be closed orbits. Okay, so negative sign, E is negative sign, indicates one important thing is electron is bounded to the nucleus. Bounded to the nucleus. The other thing is nothing but electron is bounded to the nucleus ఒకటి. ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాము, and E is negative indicates negative indicates closed orbits అని. Closed orbits. Or here the orbits are, we consider it as circular orbits. Okay, ఇలా నుంచి పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ పాజిటివ్ ద ఆర్బిట్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ వన్, దే ఆర్ ఓపెన్ ఆర్బిట్స్. ఓపెన్ ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంది, హైపర్బోలా షేప్ కానీ పారాబోలిక్ షేప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ ఆర్బిట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు. ఈ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫర్ హైపర్బోలిక్ అండ్ పారాబోలిక్ షేప్, హీ ఈజ్ నెగటివ్ ఫర్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్. ఈ రెండు ఆర్బిట్స్కి ఈ నెగటివ్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ minus ZE square by 8 pi epsilon naught r. Okay, now we are going to discuss about spectral series. Spectral series ante endo chuddam ikkada. Okay, there are two spectrums. One second. Yes, atomic spectra, then spectral series. Atomic spectra lo there are two types of atomic spectra. One is absorption spectra, another is emission spectra. ఒకటి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా, ఇంకొకటి అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. ఓకే, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాలు ఏమొస్తాయి, వీ గెట్ బ్రైట్ లైన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. బ్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ మీద, బ్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి స్పెక్ట్రోస్కోపీ స్క్రీన్ మీద. అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాలో ఏమొస్తాయి, వీ గెట్ డార్క్ లైన్స్ ఆన్ ద బ్రైట్ స్క్రీన్. బ్రైట్ స్క్రీన్ మీద డార్క్ లైన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రల్నేమో బ్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి, డార్క్ స్క్రీన్ మీద బ్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి, వైట్ లైన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో సీ హియర్, వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ది atomic spectra using a spectroscope, you will observe lines like this. The lines are not equidistant. The lines are not equally separated. Okay, so this lines indicates the spectrum. Okay, you will be getting some series of spectral lines like this. Some series of spectral lines on the screen. Bright lines వస్తాయి ఇట్లా. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఈచ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంత్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైమన్ సిరీస్ అనుకుందాం, లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్ ఇట్లా వస్తుంటాయి. లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, ప్యాషన్ సిరీస్, బ్రాకెట్ సిరీస్, ఫండ్ సిరీస్ ఇట్లా వస్తుంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, ఒక సిరీస్ని ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఈ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ డీటెయిల్గా. లైమన్ సిరీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, బామర్ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ప్యాషన్ సిరీస్ ఎప్పుడు వస్తుందో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ హ్యావ్ ద ఐడియా, అటామిక్ స్పెక్ట్రా ఇస్ టూ కైండ్స్. వన్ ఈజ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. వెన్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ ఫాల్స్ ఆన్ ద గ్యాస్, అటామిక్ గ్యాస్ మీద ఎనర్జీ పడ్డప్పుడు, ఇఫ్ ద atoms absorbs the energy, you will get absorption spectra, so that you will be getting dark lines on the background spectroscope background మీద dark lines వస్తాయి. ఒకవేళ because of if you pass the current through the atomic gas నుంచి కరెంట్ పాస్ చేసినాం అనుకోండి, if the excited atoms come back to lower energy states, when they are coming back to lower energy states, they emit some radiation, so that in that case we get emission spectra. Emission spectra lo ఏమొస్తాయి, we get bright lines on the dark background. Okay, so this is the basics of atomic spectra. And also, so far we have discussed about nuclear model of an atom.
న్యూక్లియర్ మోడల్ గురించి చదువుకున్నాం. దిస్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లానెటరీ మోడల్. దీన్నే ప్లానెటరీ మోడల్ కూడా అంటున్నాం. బికాస్ ఇన్ ప్లానెటరీ మోడల్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ ఇన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. పాజిటివ్ కోర్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అనుకున్నాం. సో ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్ ఆర్ న్యూక్లియర్ అటామిక్ మోడల్, ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వీ నో ఇన్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఈఎం వేవ్స్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే an accelerated charge emits radiation అని చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఎమిట్స్ రేడియేషన్. యాక్సలరేటెడ్ ఛార్జ్ ఎమిట్స్ రేడియేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో see here, whenever an electron is revolving around a positive charge, nucleus చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. Whenever it is revolving around the nucleus like this, there exists always a centripetal force. So there exists always a centripetal acceleration. Because of centripetal acceleration, an accelerated charge can emit a radiation. Radiation emit చేస్తుంది. రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుందంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ లూజెస్ ద ఎనర్జీ. వెన్ ఇట్ లూజెస్ ద ఎనర్జీ, ద ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లైక్ దిస్. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ఎ స్పైరల్ పాత్. ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది కదా, సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ స్పైరల్ పాత్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు merge inside the electron should merge inside the nucleus like this, because it is continuously emitting the radiation, it continuously emitting the energy. So each time energy takku avutunte em avutundi, so that it angular velocity decreases and it's so on moving in a spiral shape and finally it will merge into the nucleus lopala merge avutundi. అంటే ఇట్ డస్ నాట్, రూథర్ఫర్డ్ మోడల్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ స్పైరల్ షేప్ లైక్ దిస్. ఈ స్పైరల్ షేప్లో తిరుగుతుంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్. If angular frequency decreases, frequency also decreases. If frequency goes on decreasing, we know that the frequency of revolution of the electron is equal to frequency of emitted radiation. If frequency of revolution of the electron goes on decreasing, the frequency of emitted radiation also goes on decreasing. And finally, అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్క్లూడెడ్ దట్ ద ఎమిషన్ ప్రాసెస్, ద రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్గా రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. బట్ అబ్జర్వేషన్ గేవ్ అస్ దట్, అబ్జర్వేషన్స్ ఏమి ఇచ్చినాయి, వీ హ్యావ్ గాటెన్ అన్ అటామిక్ స్పెక్ట్రాలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ కంటిన్యూస్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్, కంటిన్యూస్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ రాకుండా వీ గాట్ సమ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ స్పెక్ట్రా వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ. లైన్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రా వచ్చింది ఇక్కడ. సో అంటే ఏమవుతుంది, రూథర్ఫర్డ్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి కూడా, అంటే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్. యాక్చువల్లీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏం చెప్పినాయి, డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రా వస్తుంది, ఇండివిజువల్ లైన్స్ వస్తాయి, స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి అని చెప్పింది. ఇండివిజువల్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ కాకుండా ఇండివిజువల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తున్నాయి అంటే వీఆర్ గెటింగ్ లైన్ స్పెక్ట్రా వస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా. లైన్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రా అని అంటాం దీన్ని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్. లేటర్ another scientist, Bohr, come into picture, Niels Bohr come into picture, and he has given some postulates in order to explain the spectrum of simple atom like hydrogen atom spectrum గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు. అండ్ బై టేకింగ్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఇదంతా కూడా ఏంటి, క్లాసికల్ మెకానిక్స్తోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాడు రూథర్ఫర్డ్. నీల్స్ బోర్ వచ్చే టైంకి అప్పుడప్పుడే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్.
So he merged up classical mechanics with quantum mechanics and he had given three postulates. So now we are going to discuss about Bohr's model of an atom. Bohr's model of an atom. Okay, the Bohr postulates are, first postulate is nothing but electrons revolve around the nucleus in some certain orbits. A orbits is stationary orbits. And the electron revolves around only that particular orbit. It will not come to spiral shape lo rotate kaadu. So electrons revolve around the nucleus in certain stationary orbits to revolve అవుతాయి అని చెప్పింది ఇక్కడ. Okay, and next one is nothing but, another assumption is nothing but electrons revolve around the nucleus in certain orbits for which angular momentum of an electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. This is the another postulate, second postulate. Okay, so now angular momentum of electron is given by what? Integral multiple of h by 2 pi, where n is nothing but principal quantum number. We will be discussing in future chapters. Principal quantum number antam deenni. Okay, so principal quantum number, n takes 1, 2, 3 and so on, etc. Okay, right. So we know that angular momentum of orbiting electron. See here, ikkada rough diagram okati geestunna. So here the electron revolve around the nucleus like this. Ikkada particular orbits lo atne revolve avutune untundi annattu. As long as the electron is in some stationary orbits, it don't emit any energy. It does not emit any radiation ni emit cheyadu. Ante it is in fixed orbit having some energy, but it will not emit any radiation em emit cheyadu. We know that angular momentum L is equal to mvr. Okay, ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h by 2 pi, where n is nothing but integer, 2 is constant, pi is also constant. So ఎల్కి ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కూడా సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈక్వల్ టు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఆ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ are same as that of dimensions of angular momentum. Important point, where h is nothing but Planck's constant, dimensions of Planck's constant equal to dimensions of angular momentum అని చెప్పాలి. సో hకి వాల్యూ ఏంది 6.625 into 10 to the power of minus 34 joules second. These are the units of h, Planck's constant. So we know that L is equal to mvr. Angular momentum will equal to mvr. So from above equation we can write this as mvr is equal to nh by 2 pi. Let us consider equation number 1. Okay, I am going to give you third postulate, Bohr postulate. As long as when an electron makes transition from higher energy level to lower energy level, lower energy level, it emits radiation. And as long as the electron is in a particular stationary orbit, ఆ ఆర్బిట్లో ఉన్నంతసేపు రేడియేషన్ ఎమిట్ చేయదు. బట్ when an electron makes transition from
హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏమనుకున్నాం, గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుందాం, దీన్ని E1 అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అని కూడా అనొచ్చు. దీన్ని ఏమంటాం, E2 అనుకుందాం. E2 అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్, లేకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ సెకండ్ స్టేట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, E2. వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ మేకింగ్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ E2 టు E1, E2 నుంచి E1కి వచ్చేటప్పుడు it release the energy in the form of photons. Okay, it emits the radiation in form of photons, with energy. Photon energy ఎంత ఉంటుంది, with energy is equal to, energy of the photon is equal to difference of energies of two levels, E2 minus E1 energy తోని photon emit అవుతుంది. Photon is nothing but emitted radiation అన్నట్టు. Okay, once again, when an electron making transition from higher energy level to lower energy level, it emits the radiation. The energy of emitted radiation is equal to simply the difference of energies of two levels, higher energy level minus lower energy level. అంత ఎనర్జీతోనే వస్తుంది. అంటే ఎనర్జీ వచ్చిందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కనుక్కోవచ్చు కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 minus E1. From here we can able to find out frequency of emitted photon also. Okay, we keep the things aside. Now I am going to find out what is the radius of an orbiting electron, what is the velocity of an orbiting electron, what is the energy of an orbiting electron. ఈ మూడు కూడా కనుక్కోబోతున్నాం. ఫస్ట్ రేడియస్ కనుక్కుందాం. we know that ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏమొచ్చింది, mv²/r సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ని దేనికి ఈక్వల్ చేసినాము, కూలింబిక్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ చేసినప్పుడు 1/4πε0 ZE ఇంటూ E/r². ZE అంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ Z ఈక్వల్ టు 1, అటామిక్ నెంబర్ Z ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అంటే న్యూక్లియస్ లోపల ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఒకటే ప్రోటాన్ ఉంటుంది. ప్రోటాన్ ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ E. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ E. అప్పుడు E ఇంటూ E/r² అవుతుంది అట్లా. సో జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నా నేను, హైడ్రోజన్కే కాదు ఏ ఆటంకైనా మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయితే mv² ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ZE²/r వచ్చింది మనకు అక్కడ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ZE²/r. ఓకే, సో నౌ వీ నో దట్. ఇది పక్కకు పెట్టేసాడు, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. Now I am going to solve these two equations. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నా. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ఫ్రమ్ 1 నుంచి ఏమని చెప్పొచ్చు, mvr ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh/2π. v ఒక్కదాన్ని ఉంచండి ఇక్కడ, v ఒక్కదాన్ని ఇస్తే mr కూడా కిందికి వస్తుందిగా. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh/2πmr. ఇది v తీసుకుపోయి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, నౌ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 నుంచి m ఇంటూ v²కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి, nh/2πmr హోల్ స్క్వేర్. సో mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ZE²/r. సో దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి, mn²h²/4π² m²r² is equal to 1/4πε0 ZE²/r. r and r get cancels. ఒక r and r వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు నా ఆర్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు. ఆర్ని అటు తీసుకోవండి. సో ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ని కనుక్కోబోతున్నాను నేను. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇగో ఇక్కడ ఒక m ఉంది, ఇక్కడ ఒక m క్యాన్సిల్ అయింది నాన్న, ఇక్కడ 4 క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ అయింది. ఇంకేమున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఇంకేమున్నాయి చూడండి, n²h² ఈ ε0 ఇస్తూ వస్తుంది, n²h²ε0. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, n²h²ε0 డివైడెడ్ బై πm ZE². ఈ ఆర్నేమో ఇటు తీసుకొచ్చినాం ఆల్రెడీ, ZE², n²h²ε0 బై πm ZE². సో ఇఫ్
n ఈక్వల్ టు 1 అనుకుందాం. అంటే n ఈక్వల్ టు 1 అంటే n ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ స్టేట్, n ఈక్వల్ టు 2 అంటే సెకండ్ స్టేట్, n ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ స్టేట్, n ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఫోర్త్ ఆర్బిట్, అట్లా అన్నట్టు. సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకుందాం, లేకుంటే రాద్దాం ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n ఈక్వల్ టు 1. ఫర్ దిస్ ఆర్బిట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈక్వల్ టు 3, లైక్ దట్. సో ద రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు, రేడియస్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్, n మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి rn అని రాసిన. సో rn ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈక్వల్ టు 1 పెడదాం. అండ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ h z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ n ఈక్వల్ టు 1 కూడా పెడదాం. 1 కూడా పెడితే ఏమవుతుంది అప్పుడు, h²/ε0 పై m, z ఈక్వల్ టు 1, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కాబట్టి 1 అయిపోయింది, e², h²ε0/πm e² వస్తుంది. h ఈజ్ కాన్స్టెంట్ 6.625 into 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్. ε0 వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ε0 వాల్యూ 8.854 into 10⁻⁻12, isn't it right? -12 Newton meter square per coulomb square are the units. Okay. M, mass of the electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg, and E is nothing but charge of the electron 1.602 into 10⁻⁻19 coulombs. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కాన్స్టెంటే కాబట్టి పై అంటే 22/7 అన్ని వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ యాజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ r0 అనుకుంటున్నాను నేను. రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే 0.529 into 10⁻⁻10 మీటర్స్ వస్తుంది. 10⁻⁻10 మీటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ మీకు, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.529 యాంగ్స్ట్రమ్స్ వస్తుంది. సో నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఇదంతా అది దేని వాల్యూ మరి, h²ε0/πm e² వాల్యూ. ఇక్కడ జెడ్ ఉంది, జెడ్ని పక్కకు పెట్టండి. ఓకే, దీని వాల్యూ అది, రైట్. సో నేను rn ఏమని రాయొచ్చు, రేడియస్ rn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.529 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఇంటూ మిగిలింది ఏంటిది నాన్న, n²/z. ఇది జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, ఎనీ ఆటమ్. హైడ్రోజన్ అనుకోండి, z ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆర్బిట్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే n ఈక్వల్ టు 2 పెట్టండి. అప్పుడు n ఈక్వల్ టు 2 పెడితే ఏమవుతుంది, 2² ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4. ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అయితే z ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి. హీలియం అయితే ఏంది, z ఈక్వల్ టు 2 పెట్టండి. లిథియం అయితే z ఈక్వల్ టు 3 పెట్టండి. అట్లా ఆటామిక్ నెంబర్ z ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆటమ్కే z ఈక్వల్ టు 1 అండ్ n ఈక్వల్ టు 2 స్టేట్, సెకండ్ స్టేట్ ఆర్బిట్ కావాలి నాకు. అంటే యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, రేడియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? రేడియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో n ఈక్వల్ 2 పెడితే ఏమవుతుంది, 4 into 0.529 అది వస్తుంది సెకండ్ ఆర్బిట్ రేడియస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గాటెన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ అన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్, ఇట్ సైడ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. వెలాసిటీకి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయబోతుంది. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, మనకు వెలాసిటీకి ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది, ఇంకో ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh/2πmr. సో nh/2πm, r ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్కి జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది, ఇదే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. సో r బదులు ఏం రాస్తున్నా, n²h²ε0/πmze². సో వచ్చేసినాయి మనకు అన్నీ ఇక్కడ. సో n ఒక n క్యాన్సిల్ అవుతుంది, h ఒక h క్యాన్సిల్ అయింది, ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి, m ఒక m క్యాన్సిల్ అయింది. ఎనీథింగ్, నో అదర్ థింగ్స్. సో ఇది పైకి తీసుకురండి ఇప్పుడు. సో వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ze²/πmze². ఇది పై క్యాన్సిల్ అయింది కదా, పై కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ze² మిగిలింది ఏమున్నది ఇక్కడ, 2 ఈజ్ దేర్, n ఈజ్ దేర్, h ఈజ్ ఆల్సో దేర్,
epsilon naught is also there. Z A square by 2 NH epsilon naught. This is an expression for velocity of an electron around the nucleus in a particular orbit. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 1 పెట్టినాం అనుకోండి, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటంకి ఏం తెలుసు మనకి, ఇట్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 1. అండ్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అయితే ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్కి వెలాసిటీ ఏమవుతుందో చూడండి, v0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు z ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టినాం ఆల్రెడీ, ఈ స్క్వేర్ బై 2 n ఈక్వల్ టు 1 h ఎప్సిలాన్ నాట్. ఈ అంటే తెలుసు మనకి ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, 2 అంటే 2నే, h ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఎప్సిలాన్ నాట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 2.2 × 10⁻⁻6 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఇది వస్తుంది అన్నట్టు. సో మనం ఇన్ జనరల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ Vn ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, z బై n ఇంటూ మిగిలిన థింగ్ ఏంటిది నాన్న, ఈ స్క్వేర్ బై 2h ఎప్సిలాన్ నాట్. ఈ స్క్వేర్ బై 2h ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, 2.2 × 10⁻6 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏంది, యాజ్ ద n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే n ఈక్వల్ టు 1 నుంచి n ఈక్వల్ 2 పోతే యాజ్ ద n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, బికాజ్ r ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్. క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, రేడియస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు n, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్, ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n, ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n. అంటే ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్ నుంచి n ఈక్వల్ 2 స్టేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, n ఈక్వల్ 2 స్టేట్లో ఏమవుతుంది అంటే స్టేట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, అంటే హార్బిట్ లెవెల్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ డిక్రీజెస్. వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, మరి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయో. నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ ఎనర్జీ. అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకి ఇంత ముందుకు వచ్చింది మైనస్ ఏమొచ్చింది ఇంత ముందుకు, ZE స్క్వేర్ బై 8π ఎప్సిలాన్ నాట్ r వచ్చింది. ఇంతకుముందు చేసినాం ఎనర్జీ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్లో చేసినాం, అటామిక్ ఆర్బిట్స్లో చేసినాం, ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్లో చేసినాం, రైట్. మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై 8π ఎప్సిలాన్ నాట్ r వచ్చింది. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ZE స్క్వేర్ బై 8π ఎప్సిలాన్ నాట్. r వాల్యూ రాయండి ఇక్కడ. r వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై π m ZE స్క్వేర్. సో ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది చూడండి, పై అండ్ పై గెట్ క్యాన్సల్, మైనస్ ఉంది, ఈ జెడ్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది, ఎం కూడా పైకి వస్తుంది, ఈ స్క్వేర్ కూడా పైకి వస్తుంది, మైనస్. సో జెడ్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్, ఎం పైకే వచ్చింది, ఈ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఈ స్క్వేర్ ఉంది, ఈ పవర్ 4 మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎంఈ పవర్ 4/8 ఉన్నది ఇక్కడ. ఇంకేముంది, ఎన్ స్క్వేర్ 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ nth స్టేట్. n ఈక్వల్ టు 1 పెడితే మనకు అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఎనర్జీ En ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎంఈ పవర్ 4/8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎనర్జీ. ఫర్ అన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వీ నో దట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వీ నో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Atomic number Z is equal to 1. In that case, En is equal to minus Z equal to 1 అయిపోయింది, ME power 4/8 h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ n స్క్వేర్. ఇవన్నీ ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, 8 అంటే కాన్స్టెంట్, h కాన్స్టెంట్, ఎప్సిలాన్ నాట్ కాన్స్టెంట్, అన్ని కాన్స్టెంట్. అటు వాల్యూస్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసి యూ విల్ గెట్ మైనస్ 13.6 electron volts by n square. So this is an expression for energy of an orbiting electron. See here, ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోండి, మైనస్ని మర్చిపోండి. యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. బట్ ఏమున్నది ఇక్కడ, నెగటివ్ సైన్ ఉన్నది. నెగటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంటే యాజ్ వీ గో టు హయ్యర్ స్టేట్స్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ E2 అనుకుందాం. సెకండ్ స్టేట్ n ఈక్వల్ టు 2 స్టేట్ అంటే దాన్ని ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని కూడా అంటాం.
n ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అని కూడా అంటాం. ఇందులో E1 E2లో ఏది ఎక్కువ ఎనర్జీ స్టేట్ అన్నట్టు E2 ఈజ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్, E1 ఈజ్ లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది, యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్, యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్, యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. మామూలుగా డినామినేటర్ సార్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏముంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది, నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి n ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్. దట్ మీన్స్ E2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E1. So we conclude here. We will continue in the next class.